Okay, so whatever the problem we discussed in last lecture, which I gave you for homework, the similar problem today we are going to conduct. Only the orientation of plane I have changed, nothing else. Plane is also same. We have discussed triangle. So now also we are going to study the triangle only, because most probably triangle is used for such problems. Let us will try to solve this. Can you people, or can anyone one among you guide me for this? How should I proceed? What should be my next step? Your next step is draw a parallel line to XY from A point, A dash point. Okay, draw a line parallel to XY. Now let us will try. From where I can draw? Point A, sir. Let us will see point A. Sir, point C na. Point C na sir. Very correct. See, if I will pass it from A, then line goes out of plane. जर मी पॉइंट ए मधून पास केली तर लाईन कुठे गेली, प्लेनच्या बाहेर गेली. लाईन गोज आउट ऑफ द प्लेन, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड. We expect a line inside the plane, so that is why I must pass it through point C. म्हणून मी कुठून पास करायला लागते मला, पॉइंट C मधून. So this should be the line. Draw a line passing through point C parallel to XY. Because see, if I'll try to draw from A, it will go out of the plane. If I'll try to draw from B, it also will go out of the plane. If I draw the line from C, then and only then that line will pass through the plane. Okay, फक्त C मधनं जाणारी लाईनच या प्लेन मध्ये राहते. So I will name this line as CX. Okay, so this line I have named as CX dash. So now we need to locate the top view of CX. आपल्याला आता काय लोकेट करायचं आहे, CX चा top view. How can we locate? Tell me. कसं लोकेट करू शकतो सांगा. So draw perpendicular. ड्रॉप ए परपेंडिक्युलर. त्याला टेक्निकल नाव पण आहे ना आपल्याकडे, काय म्हणतो आपण त्याला? Projection. Projector. We call it like projector. So drop a projector from point X dash. X dash मधून एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करायचा. तो प्रोजेक्टर न्यायचा कुठपर्यंत, वेअर टू ट्रान्सफर इट, कुठपर्यंत पास करायचा तो, हाऊ मच डिस्टन्स आय नीड टू पास इट till it crosses which line? AB. एबीच का, एसी? मला वाटतं एसी. बघा बरं, आर यू शुअर एबी? आय थिंक एसी. AC. एसी? Yes sir. I think BC. AB, sir. AB sir. AB? Yes. See, point X is on line AB. You can check it out here. Point X is on line AB. Hence, I need to transfer it till it crosses AB. So AB la cross करेपर्यंत मला इथं येतो माझा point. Here I get a point X, and then I will construct a line joining the CX. Here, this is CX. The top view of line CX means line CX is our strike line. CX काय आहे तर CX strike line आहे. आता त्या strike line ला काय करायचं आपल्याला, we need to extend it. त्या strike line ला वाढवायचं as it is. Extend the strike line CX. CX आहे का नाही, ही आहे अशी सरळ वाढवायची. Extend the line CX. And now you construct the next XY. आता XY construct करा. This way you will construct the XY as XY being perpendicular to this CX.
CX ला कसा होतोय हा XY परपेंडिक्युलर होत आहे. इट इज बीइंग परपेंडिक्युलर टू दिस CX. इथं इथं 90 डिग्री अँगल पाहिजे CX मध्ये. CX कसा काढलाय वाढवलाय आपण. CX we have extended. आपण एक्सटेंड केलाय CX. नाउ दी प्रोजेक्टर्स. आता पुढचे प्रोजेक्टर्स. Transfer the projector through B perpendicular to XY. Perpendicular projector of A again perpendicular to this XY. Rather we'll call it as X1 Y1. X1 Y1. Now we transfer the projectors perpendicular. Now take the distance. Distance of A. This much. Mark here on the projector of A. So here at you will have point A1 dash. Why dash? Because it is front view. Then take the distance of C. This much. Mark here on the projector of C. This is C1 dash. Take the distance of B. This one is the B's distance. Mark here on B. Now join it. All these 3 points A, B, C must come on same line. आता माझा B point खाली आला का नाही? असं तुमचं होतं कधी कधी. It may happen. मग काय करायचं? मॅनेज करायचं. You need to manage a little bit. इथं B करायचा. असा B बाजूला गेला नाही पाहिजे. तिन्ही पॉइंट्स एकाच लाईन मध्ये आले पाहिजे. All 3 lines must be on same. All 3 points must be on same line. तिन्ही पॉइंट्स हे एकाच लाईन वरती आले पाहिजे. Clear? So this we have finished the problem. We have obtained the edge view of triangle. आपण triangle चा edge view मिळवलाय. Okay. Now let us will try to find out the strike angle. Strike angle find out करण्यासाठी काय करावं लागतं? C point भोवती north, south, east, west करावं लागणार. We need to make it at point C. का बरं? कारण लाईनचं नाव आहे CX. मग सर X सोबत करूया की? तर नाही, कारण X आपण कसा केलेला आहे? अज्युम केलेला आहे. म्हणून C भोवती करायचं. X is assumed. Hence make it with C. म्हणून C सोबत केलं. So हा वरती नॉर्थ, साऊथ, डाऊन साइडला येईल, इकडे येईल ईस्ट, इकडे येईल वेस्ट. And this angle I have to measure this. हा अँगल मोजायचा आपल्याला. This is our strike angle. So strike angle, let us say that angle, तो angle suppose 55 degree आहे. 55 degree आहे. तो strike काय होतो? Strike is, can anyone tell me? Angle तो 55 आहे suppose. हाँ, come on, anyone? अँगल 55 डिग्री आहे. मग सांगा मला स्ट्राइक किती असेल? N 55W. नॉर्थ 55 वेस्ट. बरोबर, सोपं आहे की. नॉर्थ 55 तुमचा काय अँगल असेल तो असेल तो बघून लिहायचं. नॉर्थ 55 वेस्ट, दॅट इज द अँगल. मी 55 आर्बिट्ररी घेतलाय. यू विल गेट युअर आन्सर व्हेरी करेक्टली इन युअर नोटबुक. तुमच्या वहीमध्ये तुमचा आन्सर येईल, व्यवस्थित लिहायचं. ओके, सो स्ट्राइक वी डिड फाउंड. नाउ व्हाईल फाइंडिंग द डिप. डिप अँगल कसा फाइंड करायचा? तर या पॉइंट ए मधून किंवा सी मधून किंवा बी मधून एक्स वाय ला एक पॅरलल लाईन काढायची. आणि हा अँगल, दिस अँगल इज युअर डिप अँगल. दिस इज द डिप अँगल. लेट अस से दिस अँगल इज 40 डिग्री. सपोज 40 डिग्री आला. Dip angle, suppose in my case it is 40 degree. Let us say. Now how to find the dip direction? Dip direction कशी find करायची? तर dip direction साठी मी तुम्हाला काय सांगितलं? स्ट्राइक लाईनला परपेंडिक्युलर काढायचा.
construct a perpendicular to the strike line. Strike line कुठे आहे? ही CX ही चाललेली strike line. इथं नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट केले ना, याच्यातूनच काढायचा परपेंडिक्युलर, तो असा जातो. असं होईल तो. मग डायरेक्शन कुठे द्यायची? वरती डायरेक्शन द्यायची का खाली द्यायची? याला इकडे एरो करायचा की इकडे एरो करायचा? कुठे खाली एरो सर. करणार याला? खाली सर. खालच्या बाजूला एरो करायला लागणार का? कारण उतार असा आहे आपला. गेटिंग इट? प्लेनचा उतार असा आहे, म्हणून ही होते त्याची डायरेक्शन. मग ह्याचा डीप काय झाला? सो इट्स डीप हॅज बिकम 40 डिग्री साउथ वेस्टर्ली. इट्स डीप इज 40 डिग्री साउथ वेस्टर्ली. डीप काय आहे? 40 डिग्री साउथ वेस्टर्ली. ओके, सो कॅन यू ऑल प्लीज ट्राय फॉर दिस प्रॉब्लेम. हा प्रॉब्लेम एकदा सोडून घ्या सगळ्यांनी. असाच येतोय का बघा आणि मला सांगा. अँगल्स फक्त वेगळे असतील. स्ट्राइक नॉर्थ वेस्ट येईल आणि डीप साउथ वेस्ट येईल. ट्राय फॉर दिस. I will give you how many minutes? 7 minutes. 7-8 minutes I will give. Try for this. If any doubt comes, ask me. Or he can immediately send me the photo. I will check with the photograph and I will tell you. कुणाला डाऊट आला तर फोटो काढायचा टाकायचं मला व्हॉट्सअप. सर बोला, कोणी हाक मारली काय? सर ते डीप अँगल कसा मेजर करायचा? हा, हे का काय करायचं? ह्या पॉइंट ए मधून किंवा सी मधून किंवा बी मधून कुठून पण एक्स वाय ला एक पॅरलल लाईन काढायची अशी. एक्स वाय ला पॅरलल लाईन काढायची अशी. काढली की नाही मी? रेड कलरची काढली बघा. अशी एक्स वाय ला एक पॅरलल लाईन काढायची आणि तिथून हा अँगल मोजायचा. किंवा मग अजून तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही काय करू शकता? इफ यू थिंक, इफ यू विश, ही लाईन एक्सटेंड करायची एक्स वाय पर्यंत आहे अशी, ही सरळ लाईन खाली एक्स वाय पर्यंत वाढवायची आणि इथला अँगल मोजायचा. तसंही चालेल. दॅट वे ऑल्सो इट इज ओके. असा हा अँगल तेवढाच आहे.
ओके अभिजित कुठला अँगल 45 डिग्री आलाय? स्ट्राईकचा का डीपचा? बर स्ट्राईकचा. ठीक आहे. स्ट्राईक अँगल इज 45 डिग्रीज इन केस ऑफ अभिजित. Others, you also please try to solve it. In your case it may not be 45. वेगळा असू शकतो. सगळ्यांचे अँगल वेगळे येऊ शकतात. कारण आपले ट्रायंगलचे प्रत्येकाचे डायमेन्शन वेगळे असणार आहेत. सर 1 तारखेचं लेक्चर अपलोड करा ना. काय म्हणताय? 1 तारखेचं लेक्चर स्प्रेडशीट वर अपलोड करा ना. हा ते 1 तारखेचं लेक्चर कॉलेजच्या पीसीवर रेकॉर्ड झालंय. त्याच्यामुळे ते राहिले अपलोड करायचं. मी आज करेन. करेन मी आज. ओके सर. Okay, Sanskriti Zada has given very nicely. It is written. She has written. So strike is north 75 west, and dip angle is 52. Please write dip direction also. And dip direction is also important, right? सर डीप डायरेक्शन कसं मेजर करायचं सांगता का? हा सांगतो की का इथं बघा डीप डायरेक्शन कशी करायची सांगतो तुम्हाला. सगळेजण बघा, ज्यांना माहित नाही त्यांनी परत एकदा बघा. इथं आपण नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट केले का नाही? एका ठिकाणी केलेलं आहे नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट आपण, है ना? इथं केलेलं आहे. तर या नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्टच्या ती कशावर केल्या आपण? ते स्ट्राईक लाईनवर केलेलं असतं. ही स्ट्राईक लाईन आहे आपली CX आहे का नाही, वाढवली आपण पुढं CX ही स्ट्राईक लाईन आहे. दिस इज अवर स्ट्राईक लाईन, वाढवली आहे हे क्लिअर. ह्या स्ट्राईक लाईनला एक परपेंडिक्युलर काढायचा. या स्ट्राईक लाईनला काय करायचं? एक परपेंडिक्युलर काढायचा. कुठून काढायचा? नॉर्थ वेस्टच्या क्रॉस मधून काढायचा. कुणाला काढायचा? स्ट्राईक लाईनला परपेंडिक्युलर काढायचा. हा मी ग्रीन कलरचा काढलाय की नाही, हा ग्रीन कलर वाला. आणि इथं काय बघायचं? ह्याचा उतार कुठल्या दिशेला आहे? याचा उतार खाली आहे, इकडं असा आहे. असा आहे म्हणून ही डायरेक्शन लिहायची. उतार ज्या दिशेला आहे, डिप म्हणजे उतार आहे की नाही, खाली चाललाय डिप. मग खाली चाललाय, खाली कुठल्या दिशेने चाललाय? या डायरेक्शनने चाललाय, म्हणजेच या डायरेक्शनने चाललाय खाली, म्हणून तो खाली चाललाय साऊथ वेस्टर्ली. साऊथ आणि वेस्टच्या मधून चाललाय. इट इज मुव्हिंग फ्रॉम बिटवीन साऊथ वेस्ट. सो डिप डायरेक्शन इज साऊथ वेस्टर्ली. सो 52 डिग्री किंवा आता आदित्यांचा 60 डिग्री आलाय, तर तो 60 डिग्री साऊथ वेस्टर्ली. SW कसं लिहायचं? 60 साऊथ SW. 60 SW म्हणजे 60 साऊथ वेस्टर्ली. that way. 52 आहे तर 52 साऊथ वेस्टर्ली. that way you should write.
बाकीचे I got only 3 answers. This is not good. Only 3 people are answering here. Others, what they are doing? I'm waiting for your answer. That is why I'm not moving to next problem. I think you also should get a time. Or should I move? Shall I move to next problem? Okay, I got one more answer. Very good. Madhuri Shinde has given. Right. Nikita Pore also has given. Very good. See, Nikita, strike should not be written like 70° northwest. No, strike should be written north 70 west this way. Okay, Nikita, असं लिहायचं बरं का, नॉर्थ 70 वेस्ट, 70 नॉर्थ वेस्ट असं नाही लिहायचं, नॉर्थ 70 वेस्ट असं लिहायचं. शिवानी also has given, Anuja Bili also has given. Okay. अरे बॉयज, पोरं कुठे गेले? शेतात कामाला होते तर काय तुम्हाला घरी? Okay, so I will go ahead with next problem now. So we'll check now who can answer the question. Now just give me an answer. ड्रॉ पण तुम्हाला करून घ्यायचंच आहे, पण आधी माझा आन्सर द्यायचं मग ड्रॉ करायचं. So now we are going to have some special cases, strike and deep, which can be asked for MCQ. या अशा स्पेशल केसेस आपण घेणार आहे जे MCQ मध्ये विचारले जाऊ शकतात. P Q R. Let us say this angle is being 40 degrees. Now tell me, what is the strike of the problem? Who can tell me? Strike of the problem. Strike, Sanga, strike. No need to draw. I have drawn, I have shown you the answer. You just need to tell me that. 40. 40, it is not sufficient. Only 40 cannot be the answer. South 40 east. South 40 east. Again something. Only this much is also not sufficient. PX. With respect to P. So the strike of this plane is south 40 east with respect to point P. With respect to point P का बरं म्हणायचं? कारण आपण नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट कुठं करतोय? P च्या भोवती करतोय. नॉर्थ साऊथ, इकडे ईस्ट आणि इकडे वेस्ट आहे. जर मी इथं केलं आरच्या भोवती तर उलट होतंय. आरच्या भोवती केलं तर काय होतंय? ते नॉर्थ 40 वेस्ट होत आहे. क्लिअर?
इट बिकम्स डिफरंट इफ आय डू ॲट पॉइंट आर. तर मी पॉइंट आर भोवती केलं तर तो वेगळा अँगल दाखवेल. क्लिअर. सो नॉर्थ 50 वेस्ट दाखवेल तो. हे बरोबर आहे का सांगितलेलं? साऊथ 40 ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू पी. बरोबर आहे का? ईस्ट 40 साऊथ असणार ना? पहिली गोष्ट, ईस्ट पासून आपण अँगल मेजर करत नाही. ईस्ट आणि वेस्ट भोवती आपण अँगल मेजर करत नाही. आपण अँगल मेजर करतो नॉर्थ किंवा साऊथ भोवतीच. पुढं लिहिलेलं बरोबर आहे का ते? साऊथ 50 ईस्ट. व्हेरी करेक्ट. इट शुड बी साऊथ 50 ईस्ट. कारण आपण अँगल मेजर करणार आहे साऊथ पासून. ईस्ट पासून आपण अँगल मेजर करत नाही. म्हणजे मला हा अँगल घ्यावा लागेल. आय नीड टू टेक दिस अँगल विच इज 50 डिग्री. Getting it? That is why the strike becomes south 50 east. हा झाला strike. Okay, this is the strike. Now let us will talk about the dip. Dip. So what is the definition of dip? Can anyone tell me? It is the Can I, sir? huh? Hello? Can I tell the definition? Go ahead. It is the angle made by edge view of plane with HP. Correct, Aditya. By the edge view of plane with HP. ही आहे डीपची डेफिनेशन. अँगल मेड बाय एज व्ह्यू ऑफ प्लेन विथ HP. आता मला सांगा मग इथं डीप अँगल किती असेल? इथं एज व्ह्यू ऑफ प्लेन म्हणा किंवा अँगल मेड बाय प्लेन विथ HP असं म्हणलं तरी चालतं. डीप हा अँगल मेड बाय एज व्ह्यू ऑफ प्लेन असं मी लिहून दिले तुम्हाला. पण त्याचाच अर्थ असा होतो की अँगल मेड बाय प्लेन विथ HP. एज व्ह्यू ऑफ अ प्लेन म्हणजेच प्लेन विथ HP. क्लिअर. तर मग इथं जर मला आता फाइंड आउट करायचं असेल काय डीप अँगल, तर कोण मला सांगू शकतंय का डीप अँगल काय असेल? इथं मी डेफिनेशन लिहिली आहे पुढे तुमच्या. त्याच्यासाठी आपल्या पहिल्या केसेस परफेक्ट लागतात. पहिल्या केसेस ज्यावेळेस आपण घेतल्या प्लेनच्या, केस 1, केस 2, केस 3 है ना, त्यावेळेस आपण एक कन्क्लुजन लिहिलं होतं. काय कन्क्लुजन लिहिलं? तर ते मी दोन्ही कन्क्लुजन लिहितो बरं का आता. प्लेन परपेंडिक्युलर टू HP views edge view in top view. Plane perpendicular to VP gives edge view in front view. बघा काय लिहिले मी. प्लेन जर HP ला परपेंडिक्युलर असेल तर तो टॉप व्ह्यू मध्ये एज व्ह्यू दाखवतो. प्लेन जर VP ला परपेंडिक्युलर असेल तर तो फ्रंट व्ह्यू मध्ये एज व्ह्यू दाखवतो. आता या आपल्या आत्ताच्या क्वेश्चन मध्ये काय आहे? हा PQR ट्रायंगल टॉप व्ह्यू मध्ये एज व्ह्यू आहे. टॉप व्ह्यू मध्ये हा PQR काय आहे? एज व्ह्यू आहे. म्हणून याचा HP सोबतचा अँगल किती आहे? 90 डिग्री. याचा HP सोबतचा अँगल किती आहे? तर तो आहे 90 डिग्रीज. कळलं का? कळलं का? का नाही कळालं? सांगू अजून एकदा. परत एकदा सांगा. जे आपलं मी आता इथं दोन कन्फ्युजन लिहिले त्यातलं पहिलं कन्फ्युजन काय सांगतं? जर प्लेन HP ला परपेंडिक्युलर असेल
तर त्याचा एज व्ह्यू दिसतो आपल्याला टॉप व्ह्यू मध्ये. ह्या गिवन प्रॉब्लेम मध्ये त्या प्लेनचा एज व्ह्यू आहे आपल्याकडं. याचा अर्थ काय होतो, तो प्लेन एचपी ला कसा आहे, परपेंडिक्युलर आहे. तो प्लेन एचपी ला परपेंडिक्युलर आहे, याचा अर्थ त्या प्लेनचा एचपी सोबतचा अँगल किती आहे, 90 डिग्री आहे. इट्स अँगल इज 90 डिग्रीज. क्लिअर, त्याचा अँगल 90 डिग्री आहे. लक्षात आलं का? ओके. आणि याला डीप डायरेक्शनचं लक्षात ठेवायचं. इट हॅज नो डीप डायरेक्शन. त्याला डीप डायरेक्शन नाही. आता त्याच्यासाठी मी आधी तुम्हाला डीप डायरेक्शन काय असतं ते अजून एकदा व्यवस्थित सांगतो. डीप डायरेक्शनचा अर्थ असतो प्लेन कुठल्या दिशेने जमिनीकडे निघालेला आहे. In which direction the plane is traveling towards the ground. In which direction plane is traveling towards the ground. आता म्हणजे काय तर ते पण तुम्हाला सांगतो. आता मी बॉल घेतला आता आणि मी बॉल ईस्टच्या डायरेक्शनने फेकला. बॉल कुठं फेकला मी, ईस्टच्या डायरेक्शनने. क्लिअर, माझं ओरिजिन झालं मीन्स पॉइंट ए मी झालो आणि पॉइंट बी कडे बॉल चाललाय. तर कुठल्या डायरेक्शनने चाललाय पॉइंट बी, ईस्ट डायरेक्शनने चाललाय. आणि तो बॉल ग्राउंड कडे जाणार आहे ना. दॅट बॉल इज गोइंग टू फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड. म्हणजे तो कुठल्या दिशेने खाली चाललाय, ईस्ट या दिशेने. क्लिअर. किंवा थोडक्यात इमॅजिन करा की तुम्ही घरावरती उभे आहात, तुमच्या घराच्या वरती उभा आहे. ठीक आहे, आणि त्या घराच्या वरून तुम्ही बॉल खाली टाकताय. जर तुम्ही ईस्टच्या दिशेने टाकला तर डीप डायरेक्शन झाली ईस्ट. जर तुम्ही तो बॉल वेस्टच्या दिशेने खाली टाकला तर डीप डायरेक्शन झाली वेस्ट. तुम्ही तोच बॉल नॉर्थ दिशेने टाकला तर ती डायरेक्शन झाली नॉर्थ. ड्यू नॉर्थ, ड्यू हा शब्द वापरला जातो नॉर्थ कडे. आणि तो जर बॉल तुम्ही ईस्ट आणि वेस्ट या दोन दिशेच्या मध्ये टाकला तर तो ईस्ट आणि नॉर्थच्या मध्ये टाकला तर तो काय झाला, नॉर्थ समथिंग डिग्रीज ईस्ट. क्लिअर. तर ती असते डीप डायरेक्शन. इथं काय झालेलं आहे, प्लेन हा डायरेक्ट खाली चाललाय. हा परपेंडिक्युलर आहे एचपी ला. तो एचपी सोबत अँगल नाही करत आहे, तो डायरेक्ट डाऊनवर्ड चाललाय. डाऊनवर्ड चाललाय म्हणून त्याला नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट अप्लाय होत नाही. दॅट इज वाय धिस प्लेन व्हेन, मग आपण इथे लिहूया, when if angle is 90 degrees then there is no dip direction. हे लक्षात ठेवायचं. When dip angle is 90 degree then there is no deep direction. त्यावेळेस deep direction नसते. स्ट्राइक झाली याची साऊथ 50 ईस्ट. Now let's we'll talk about dip 90 degrees. Dip 90 degrees झाला and it don't have the dip direction and it don't have the dip direction. त्याला dip direction नाही. Clear? So this is about the strike and dip of this particular problem. सगळ्यांनी हा प्रॉब्लेम वहीमध्ये ड्रॉ करून घ्या आणि हे तिन्ही कन्क्लुजन्स इकडचे लिहून ठेवा. हवं तर डीपची डेफिनेशन पण लिहून ठेवू शकता. हे इम्पॉर्टंट आहे. Write this down.
I hope you have done with the problem. झालं का सगळं? महत्वाचं आहे, इम्पॉर्टंट आहे. Have you done with? Shall I give next problem? Yes, sir. We will not be able to solve that problem today because it takes a bit time for explaining the terms and all. So I'll just give you, draw it down. We'll solve it in next lecture. Okay, so this is the question statement. Write down. And the title will be same. So its explanation will take some time. So that is why we will not conduct it today. We will have it in next lecture. Okay, so write down. And if you think you can do it, do it. No problem. We'll do it in next lecture. Okay, thank you. Put your attendance, please. We'll stop here today.